Hello and welcome friends. Today I'm going to shoot my first podcast on my YouTube channel. Today I've got a special guest. He's none other than Sobhik Mukherjee himself, and he is one of the greatest friend I've ever gifted by God, you can say, and one of the greatest friend gifted by Chandanagar to myself. And really, Chandanagar College makes some real memories. People say that, and he is one of the greatest. And who is he? Personally, he is one of the greatest intellectual person I have ever seen, except myself. And he is now doing his BA in English literature, and he is one of the greatest, religious personality I've ever met. And he got several religious researches of his own. And he is a pure Hindu Sanatani Brahmin. And the reason behind why I call him to the today's podcast is he will be sharing some different aspects of religion of our India and the Hindu religion, because it's too complicated and too vast. And the reason why is he here now, because we have some different ideologies of our own thought, because our two greatest religious contents, Mahabharata and Ramayana, are something which is somewhere disarrayed from the actual text, and who is here to tell us that what actual text says, the Mahabharata says and Ramayana says, and other different topics like how God exists and why God exists and how spirit exists, if it exists or not. There are a lot more interesting religious topics he was going to share with us. I have made 20 questions for him, and I made 20 questions for him, and he will be answering those questions. He doesn't know about the questions at all. He just know I'm going to shoot a podcast about religion. He doesn't know anything about the questions I made, so it will be a surprise questions for him. But I know he's got double PhDs of every questions that I made for him. So stay tuned. This podcast will be very helpful for you, and if you are a religious guy, then it is the right video for you. Without doing any further ado, we begin to start this podcast. And first of all, let me introduce Sobhik. কেমন লাগছে সেখানে বল। নমস্কার। তো যেহেতু তোমারও প্রথম পডকাস্ট, আমারও তাই, আর এই টপিকের উপর তো আরো প্রথম, এটা ডিমান্ডিং টপিক, এটা অবশ্যই। তো হ্যাঁ, অবশ্যই এই টপিকে তুমি যেহেতু আমাকে ইনভাইট করেছো এই ফার্স্ট পডকাস্টে, তো অবশ্যই আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং এক্সাইটেড অবশ্য। বিশেষ করে আমাদের কলেজের স্টুডেন্ট গুলো খুবই এক্সাইটেড, আমার এই বন্ধু যারা আছে তারা খুব এক্সাইটেড। ওরা অনেক মেসেজ করেছে আমাকে ইনবক্সে যে খুবই এক্সাইটেড ওরা, এবং চাই এরকম ধরনের পডকাস্ট আরো। অনেকজন বলেছে, নানা ধরনের টপিকও দিয়েছে যে এই টপিকে ওরা জানে তুমি নানা ধরনের লোকের আর কি নানা ধরনের জিনিস তুমি ধর্ম নিয়ে মোটামুটি চর্চা করো আর কি, সেই হিসাবে নানা ধরনের আর কি ব্যক্তি রয়েছে, কিছু পাণ্ডিত্য রাখাচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয়ে। তো বেশি কথা না বলে আমরা ঢুকছি ধর্ম বিষয়তেই। তো প্রথমেই আমাদের যেটা প্রত্যেকের ধারণা আছে ধর্ম সম্পর্কে, যে ধর্ম একটা নর্মাল একটা জিনিস। তো ধর্ম অবশ্যই একটা বেশি, যেহেতু ইন্ডিয়া ইজ এ সিকুলার কান্ট্রি, ধর্ম এখানে একটা বিশাল বড় একটা রোল প্লে করে। তো ধর্ম কি যদি জানতে চাই, ধর্ম ডেফিনেশন কিরকম হতে পারে? দেখো, বর্তমানে যে জিনিসটা প্রচলন আছে, ধর্ম বলতে আমরা কিন্তু মূলত মন্দির কেন্দ্রিক বা গির্জা কেন্দ্রিক বা মসজিদ কেন্দ্রিক কোন একটা বিশেষ রীতি পালনকে মনে করি। তো ধর্ম কিন্তু আলটিমেট সেটা না। ধর্ম শব্দে তুমি যদি আক্ষরিক অর্থটা ধরো, তাহলে ধর্ম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ধারণ করা। এবার কিরকম ধারণ করা? ধরো তুমি যে কোনো একটা জিনিসের কে তুমি ধরতে পারো, কোন একটা নির্দিষ্ট পদার্থের, বস্তু, ব্যক্তিরও হতে পারে, নিজস্ব যে গুণ, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেটাই ধর্ম। আচ্ছা, কিরকম ধর্ম? এবার ধরো আগুন, জল যে তরল, সেটা ধর্ম অবশ্যই। আচ্ছা, জলের তারল্য, জলের ধর্ম। আগুন বলতে আমরা কি বুঝি? উত্তাপ, উজ্জ্বল্য। তো এবার একটা জিনিস বুঝতে হবে, ধর্ম ছাড়া কিন্তু অস্তিত্ব লোপ পাবে যে কোনো জিনিসে। আগুনের যদি উজ্জ্বল্য, উত্তাপ না থাকে, সেটাকে কেউ আগুন বলে মানবে? আগুনের অস্তিত্বই থাকবে না। জলের যদি তরলতা না থাকে, তাহলে সেটা কি জল থাকবে? জল থাকবে না। তো মানুষেরও একটা নির্দিষ্ট ধর্ম আছে। এবার যদি তুমি ধর্ম কি বলতে চাও, তাহলে এক কথায় মনুস্মৃতিতে যে উত্তরটা দেওয়া হচ্ছে, বৈদিক শাস্ত্রসমূহে পাঠ, সদাচার, বিবেকের বাণী ইত্যাদি মেনে চলাকে কিন্তু ধর্ম বলা হচ্ছে। এবার সদাচার বলতে কার সদাচার? কোনো হয়তো সাধু ব্যক্তি হতে পারে, উচ্চ মার্গের ব্যক্তি, যাদেরকে আমরা সম্মান করি, সত্যি সম্মান পাওয়ার যারা যোগ্য, তাদেরকে তাদের জীবনী আমি পাঠ করলাম, তাদের যে আচার আচরণ সেই সবগুলোকে নিজের মধ্যে অন্তস্থ করার চেষ্টা করলাম, এটাকেই ধর্ম বলা হয়।
এবার যদি তুমি আরো ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে ধর্মের মানে মনুস্মৃতির যেটা সব থেকে বেশি মনে পড়ছে 6 নম্বর অধ্যায়। আচ্ছা, একটা জায়গায় বলা হচ্ছে ধর্মের 10টা লক্ষণ আছে। সেগুলো কি? প্রথম হচ্ছে ধৃতি। ধৃতি মানে হচ্ছে ধৈর্য, ক্ষমা, আস্তেয়, চুরি না করা, চুরি না করাকে বলা হয় আস্তেয়, শৌচ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। তারপর হচ্ছে ইন্দ্র নিগ্রহ। ইন্দ্রিয় মানে কি? ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সরি, ইন্দ্রিয় মানে কি? আমরা যে এগুলো দেখছি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, তারপর আরো আমাদের ইন্দ্রিয় আছে, মানে বাক, পানি, উপস্থ, পদ, এগুলোকে সবই তো আমাদের ইন্দ্রিয়। তো এই ইন্দ্রিয়গুলোর কাজের উপরে কিন্তু একটা মানে আমার একটা মানে কি বলবো, কন্ট্রোল রাখা, এটাকে বলা হচ্ছে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ধৈর্য, ধি মানে হচ্ছে মেধা, মেধা বা বুদ্ধি, এটা হলো সত্য এবং হচ্ছে অক্রোধ, রাগ না করা। তাহলে কি কি বললাম? ধৃতি, ক্ষমা, আস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তারপর বললাম হচ্ছে ধি, তারপর হচ্ছে সত্য, অক্রোধ। ভুলে গেলাম, সেটা মাঝখানে একটা আছে, সেটা হচ্ছে দম মানে হচ্ছে দয়া। এই 10টা হচ্ছে দশকম ধর্ম লক্ষণ। এই 10টা কিন্তু হচ্ছে ধর্মের মূল লক্ষণ। তো এই 10টাকে মেনে চলা ধর্ম। সদাচার, বিবেকের বাণী, বৈদিক বিভিন্ন শাস্ত্র সমূহের বাণী, বৈদিক রীতিনীতি মেনে চলা, তো এইগুলোকেই পালন করা হচ্ছে ধর্ম। এবং ধর্মেতে তো অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকবে। সম্পূর্ণ মন্দির কেন্দ্রিক, মসজিদ কেন্দ্রিক সেটা যদি আমি না বলি, তো ধর্মের অস্তিত্ব তো থাকবেই। তো ধর্ম এক একজন এক একভাবে পালন করে, তো আলটিমেট ধর্ম এটা। ধর্মের ছেলে তুমি ঈশ্বরের কথা বললে যে ধর্ম মানে তার ঈশ্বরের একটা অস্তিত্ব থাকবে। তো এবার যদি জিজ্ঞেস করি, আমরা নর্মাল যেটা বলি যে প্রত্যেক রিলিজিয়নের তো একটা পার্টিকুলার গড থাকে, আমরা মেনটেন করি, মানে সুপ্রিম গড থাকে। লাইক আমাদের হিন্দুতে থাকে মানে শিব থাকে, পরম সত্য, পরম ইয়ে। ওদিকে খ্রিস্টানিটিতে জিজাস আছে, ওদিকে মুসলিমে ইয়ে রয়েছে। তো এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তার যদি জিজ্ঞেস করি ঈশ্বর কি বা ভগবান কি, এর ডেফিনেশন বা এর কি হতে পারে? দেখো, পার্টিকুলার ঈশ্বর আর ভগবান এটা কিন্তু কোনো সময় অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। কনসেপ্টটা কিন্তু একটু আলাদা, না। এবার ঈশ্বর যে ভগবান, তাকে কি ঈশ্বর বলা যায় না? হ্যাঁ, কোনো ক্ষেত্রে বলা যায়। যদি সেই ব্যক্তি, ভগবান যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হচ্ছে, ভগবান বলে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে, তো সেই ব্যক্তি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তখন কিন্তু তাকে ঈশ্বর বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বলতে পারো। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলা যেতেই পারে, কারণ উনি সত্যি শ্রেষ্ঠ, সেটা উদাহরণ গীতাতে পাওয়া যাবে। তো এবার যদি তুমি ভগবান কি জিজ্ঞেস করো, তো ভগবানের ব্যাপারটা হচ্ছে, ভগ শব্দ আছে সংস্কৃততে। ভগ শব্দটার একটা অর্থ হচ্ছে কিন্তু স্ত্রীদের অঙ্গ, ঠিক আছে? এবার সংস্কৃত এমন একটা ভাষা যেটা একই শব্দের একাধিক মানে হয়, একাধিক মানে। তো ভগটা এই অর্থে, ভগ একটা পার্টিকুলার টপিক। ভগের সাথে যদি মতু প্রত্যয় যোগ হয়, তাহলে উৎপন্ন হয় ভগবত। ভগবতের প্রথম পুরুষ, না সরি, ভগবতের প্রথম আর এক বচন হচ্ছে কিন্তু ভগবান। এবার ভগবান শব্দের অর্থ কি? বান শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। ভগ শব্দ মানে ভগ বিষয়ে যে ব্যক্তি জ্ঞান সম্পন্ন, তাকেই ভগবান বলা হয়। এবার ভগ কি? 6টা বিষয়ের উপর যার পাণ্ডিত্য আছে, যার মানে কন্ট্রোল আছে, মানে যার দাপট আছে, তাকে কিন্তু ভগ বলা হয়। সেই 6টা যদি তুমি বলতে চাও, তাহলে প্রথম তার আসছে ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য মানে হচ্ছে কিন্তু এইসব মানে পার্থিব কোনো জিনিস, সম্পত্তি, টাকা পয়সা, এইসবের কিন্তু নয়। এবার ঐশ্বর্য সম্পর্কে যদি আমি তোমাকে আরো ডিটেলসে বলি, তাহলে ঐশ্বর্যেরও আবার বেশ কয়েকটা ভাগ আছে, মহিমা, অনিমা, লঘিমা। তো এইগুলো আর কি মূলত যোগ দর্শনের আলোচ্য বিষয়। তো এই বিষয়গুলোকে নিয়ে যদি আমি প্রত্যেকটাকে তোমায় বলতে যাই, তাহলে কিন্তু ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। এবার অত মানুষের ধৈর্য থাকবে কিনা, তাও একটা ব্যাপার। তো ঐশ্বর্য বলতে কিন্তু এই পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা বলা হচ্ছে, আধ্যাত্মিক। তারপরে আসছে যশ, স্পিরিচুয়াল ওয়েলথ। অবশ্যই যশ মানে কি? মানে যে ব্যক্তিকে ভগবান বলা হচ্ছে, তার গুণকীর্তি করি বলেই কিন্তু সে ভগবান। যশ শব্দের অর্থ আমরা গুণকীর্তি করছি, মানে সে পপুলার আর কি। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই তার গুণগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছি, যে সে শ্রেষ্ঠ, সে ভালো, এইটা নিয়ে আলোচনা করছি। তো সেই অর্থে যশ থাকতে হবে। তারপর হচ্ছে বীর্য শব্দের অর্থ হচ্ছে দাপট, ক্ষমতা। যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকবে, দাপট থাকবে, দাপট। তারপর আসছে শ্রী মানে হচ্ছে এনার্জি। মানে এনার্জি এমনই একটা জিনিস, এনার্জি ছাড়া কিন্তু আমরা কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারবো না। আলটিমেট যে কাজটা করবো, সেই কাজটা কিন্তু কোনো পরিণতিতে যাবে না।
পরিণতিতে না যায় কর্মফল পাবো কি করে? ঠিক কথা। তো সেই অনুযায়ী শ্রী থাকতে হবে। বললাম তোমার ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান। এবার তোমাকে জ্ঞান মানে বুঝতে হবে, জ্ঞান মানে কিন্তু কিসের জ্ঞান? অনেক কিছুরই তো জ্ঞান থাকতে পারে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ঐতিহাসিক জ্ঞান। অবশ্যই। তো সেটার জন্য হচ্ছে পরা জ্ঞান, অপরা জ্ঞান। আচ্ছা। অপরা জ্ঞান বা পরা জ্ঞান, একটা জ্ঞান হচ্ছে জাগতিক জ্ঞান, জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, আর একটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সেটা অপরা জ্ঞান। সেটা পরা জ্ঞান। পরা জ্ঞান জ্ঞান শব্দের মানে যে এইগুলোকে আয়ত্ত করতে পেরেছে সেই অনুযায়ী সে ভগবান। আর শেষ ভাগ হচ্ছে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য তো এটা তো সবাই মোটামুটি অভ্যস্ত, বৈরাগ্য শব্দটা। এখানে আমি বলছি এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমি হিন্দু ধর্মে যদি দেখি, এটা একটা মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক আমি বলতে চলেছি, যদি হিন্দু ধর্মে দেখি তাহলে শিব ভগবান বলা যেতে পারে। আমি বলছি তাহলে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ, রাম, শ্রীরাম। অবশ্যই অবশ্যই, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম দুজনকেই ভগবান বলে। প্রত্যেকটা 6টা বৈশিষ্ট্য আছে, অবশ্যই আমরা দেখলাম সেটা। হ্যাঁ, ভগবানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানলাম আমরা মোটামুটি। এইবার যে কনসেপ্টটা আছে, মানে খুব সবচেয়ে পপুলার কনসেপ্ট, যে আত্মা কি আর প্রেতাত্মাই বা কি, দুটো কি এক, সেটা আগে না। এবার তুমি যদি দেখো বেদোক্ত ত্রৈতবাদ, সেটা মতে 3টে জিনিস অনাদি। অনাদি, অনাদি, যা সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় না, আর যার মানে বিনাশও হয় না। বিনাশও হয় না, ঠিক আছে। সেই 3টে জিনিস কি? এক হচ্ছে পরমাত্মা, 2 হচ্ছে জীবাত্মা, 3 হচ্ছে প্রকৃতি। এবার জীবাত্মা পরমাত্মা দুটোই কিন্তু মানে, এবার যদি তোমার ঋগ্বেদের একটা অংশ বলি, তো সেখানে বলা হচ্ছে একটা গাছ, দুটো পাখি। তো দুটো পাখির মধ্যে দুটোই খুব সুন্দর দেখতে। একটা পাখি হচ্ছে কিন্তু জীবাত্মা, আর একটা পাখি হচ্ছে পরমাত্মা। জীবাত্মা, পরমাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। তো একটা পাখি সে কিন্তু গাছের ফলটা আস্বাদন করছে, গাছের ফলটা আস্বাদন করছে, সে কিন্তু জীবাত্মা। আর আরেকটা পাখি সে কিন্তু কিছুই করছে না, সবকিছু দেখছে, সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে, এটা হচ্ছে পরমাত্মা। মানে পরমাত্মা জীবাত্মা দুটোই অস্তিত্বশীল। তুমি যদি গীতাতে দেখো তাহলে সেটা তুমি বুঝতে পারবে যে পরমাত্মাতে আমরা অবস্থিত, আমাদের মধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত। তো জীবাত্মা কর্ম করে এবং কর্মের ফল ভোগ করে। ঠিক আছে। এবার তুমি যদি দেখো, এবার আত্মা তাহলে অবস্থান কোথায়? মানুষ তো জিজ্ঞেস করবে যে আত্মা তাহলে কোথায় আছে? তো আত্মা তুমি যদি মানে দেখো, তাহলে ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ, এই দুটো অনুসারে আত্মা হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের অবস্থান, হৃদয়ের একটা গুহাতে অবস্থান। এবার আরেকটা জিনিস বলে রাখি, বৈদিক শাস্ত্রগুলোতে কিন্তু সবসময় কিন্তু হৃদয় মানে কিন্তু আমাদের যে হার্ট, সেই হার্টের কথা বলছে না। আমি তোমাকে বলেছি এক কথার অনেক মানে করা করতে পারে। তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হার্ট, এই ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক, কারণ যেহেতু আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। তো এই মস্তিষ্কের মস্তিষ্ক স্বরূপ হচ্ছে আত্মা। মস্তিষ্ক যে কন্ট্রোল করে সেটা হচ্ছে আত্মা, কারণ মস্তিষ্ক যে কন্ট্রোল করবে সেই তো কর্মটা আলটিমেট আমাদের নির্দেশ করছে। তো সেই কর্মটা করছি বলে সে ফলটা ভোগ করবে। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো আত্মা এইরকম। এবার তোমার আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি বলি, আত্মা কোনোদিন উৎপন্ন হয় না, অনাদি, কোনোদিন উৎপন্ন হয় না, কোনোদিন বিনাশও হয় না। কারণ তুমি যদি তার মানে এটা বলা যেতে পারে, যেটা আমাদের সায়েন্সে ছিল, যেটা ওই এনার্জি কান্ট বি ডিস্ট্রয়েড অর বি ইনভেন্টেড, তার মানে এনার্জি আত্মা একটা, এটা বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, বলতে পারো। এবার মানে তুমি যদি গীতার 2য় অধ্যায় দেখো, গীতার 2য় অধ্যায় কিন্তু তুমি আত্মা সম্পর্কিত বহু তথ্য পেয়ে যাবে। সেখানে তুমি শ্রীকৃষ্ণেরই একটা কথা তুমি বুঝতে পারবে যে সে কখনো উৎপন্ন হয় না, আর কখনো বিনাশও হবে না। যে আত্মাকে হন্তা মনে করে আর যে আত্মাকে হত মনে করে, দুজনেই কিন্তু অনভিজ্ঞ। হন্তা মানে জন্মগ্রহণ করছে না, হন্তা মানে হচ্ছে হত্যা করছে যে, আর হত মানে যে হত্যা হয়েছে। তো আত্মার দুটোই কিছুটা করে না, আত্মার কখনো বিনাশ হতে পারে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তার আগেই বলছেন যে তুমি পূর্বে ছিলে না, বা আমি পূর্বে ছিলাম না, বা এই রাজারা পূর্বে ছিলেন না, বা ভবিষ্যতে থাকবেন না, এমন নয়। অতএব মৃত্যুর জন্য তুমি শোক করতে পারো না। আত্মা মৃত্যুর পর আবার জন্ম নেবে। জন্মের মৃত্যু নিশ্চিত, মৃতের জন্ম নিশ্চিত। জন্মের মানে যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু তার দেহের মৃত্যু হয়, আত্মার নয়। দেহ এবং আত্মা কিন্তু দুটো ভিন্ন সত্তা। যেমন তোমাকে বলি, একটা মানুষ যখন মারা যায় তখন তার দেহটা কিন্তু পড়ে থাকে, কিন্তু তার মধ্যে দেশ, ভালোবাসা, হ্যাঁ, তোমার তোমার প্রযত্ন ইত্যাদি গুণ কিন্তু থাকে না। এই গুণগুলো কিন্তু আত্মার গুণ। যেহেতু সে দেহ ছেড়ে চলে গেছে, তাই তার মধ্যে আর সেগুলো কিছু নেই। এবার হচ্ছে কি,
আত্মা পোশাকের মতো দেহ বদলায়। আমরা যেমন পোশাক বদলাই, একটা পোশাক নষ্ট হয়ে গেলে ছিঁড়ে গেলে যেমন আমরা পোশাক বদলাই, আত্মাও সেরকম দেহ বদলায়। মানে সে এক দেহ ত্যাগ করেছে মানে সেই যে আর জন্মাবে না তা না। এরকম করে কতগুলো দেহ চলতেই থাকবে এটা? হ্যাঁ, এটা চলতেই থাকবে, কারণ সে পাপ অনুযায়ী বা পুণ্য অনুযায়ী দেহ পাবে। এবার এবার আমরা একটা করোনা একটু আটকাচ্ছি। আর মানে এই যে প্রত্যেকবার বিভিন্ন শরীরে যাচ্ছে, তোমার আত্মার পুনর্জন্ম হচ্ছে, আত্মার যে পার্টিকুলার বৈশিষ্ট্যগুলো, যে আত্মার তো পার্টিকুলার একটা বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক আত্মা তো সেম নয়। মানে কারোর ভালোবাসা একটু বেশি হতে পারে, কারোর কম হতে পারে, মানে কারোর গুণ বেশি হতে পারে, কারোর জ্ঞান বেশি হতে পারে, কারোর কম হতে পারে। না, সেটা তোমার মানে এইগুলোর থেকে বেশি তোমার বিচার করা হবে সেটা পাপ পুণ্যের ভিত্তিতে। পাপ পুণ্যের ভিত্তিতে। এবার পাপ পুণ্যটা সে কবে করলো? এই যে মানে যখন সে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে। তাহলে 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 তুমি যদি ধরো মানে আমি 3টে বডি কনসিডার করছি, 3টে হিউম্যান বডি। আত্মা প্রথম বডিতে গেল, দিয়ে সে কিছু পাপ করলো, সেটা তার নেক্সট ইয়েতে গিয়ে খাটছে, সাজা পেলো, তাহলে সেটা সেকেন্ডে পেলো, সেটা সেকেন্ডে যে পাপটা পেলো সেটা থার্ডে গিয়ে করলো। তাহলে এবার মানে সবসময় যে তোমার মানে জন্মান্তরে পাপের ফল পাবে বা পুণ্যের ফল পাবে তা নয়। কিছুটা জীবদ্দশাতেও পায়, কিছুটা জীবদ্দশাতেও পায়, কিছুটা মারা যাওয়ার পরেও পায়। মানে মারা যাওয়ার পরে বলতে দেহ ধারণ করার। আত্মার যে আমরা শ্রাদ্ধ করি, মুক্তি হয়। দেখো, আত্মার মুক্তি হওয়া বা মুক্তি না হওয়া এটা কিন্তু সম্পূর্ণ পুণ্য এবং পাপের ফল, তার সাথে শ্রাদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। পাপ এবং পুণ্যের ফল। আমি যদি পাপ করি আমার পাপগুলো যাবে কোথায়? আমি যদি পাপ কোথাও বিসর্জন করি সেটা কি করে হতে পারে? আমি যেটা করেছি, মানে তোমাকে একটা উদাহরণ দিই, আগুন জ্বলছে, সেটাতে আমি জেনে হাত দিই না জেনে হাত দিই, হাত তো পুড়বে অবশ্যই। তো সেই অনুযায়ী যে আমি পাপটা করছি পুণ্যটা করছি যাবে কোথায়? দুটোরই ফল ভোগ করতে হবে, অবশ্যই দুটোরই ফল ভোগ করতে হবে। এবং সবসময় যে মানে যেটা বলছিলাম, মানে দেহ থেকে যখন দেহান্তরে যাবে তখন কিন্তু সবসময় যে পাপের ফল পাবে তা না, পুণ্যের ফল পাবে তা না। কিছুটা হচ্ছে আরব্ধ, যে কর্মের ফল ভোগ শুরু হয়ে গেছে, বাকিটা অনারব্ধ, যেটা ফল ভোগ শুরু হয়নি। তো এই অনুযায়ী সে ফল পায়। একটা ব্যক্তি যখন মারা যায় বা যে কোনো প্রাণী যখন মারা যায়, তার আত্মাটা ঈশ্বরের কন্ট্রোলে থাকে, ঈশ্বরের কন্ট্রোলে থেকে এবং সে পরবর্তী যে দেহ ধারণ করবে 11 দিন 12 দিন বা যে কোনো কিছু দিনের গ্যাপে যে দেহটা ধারণ করবে, সেই দেহটা পাবে হচ্ছে পাপ বা পুণ্যের ফল অনুযায়ী। কারণ তুমি যদি মানে যজুর্বেদ বলো বা ইয়েতে বলো, গীতাতে বলো, তাহলে কিন্তু সেটা বলা হয় যে আত্মহত্যা করে সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, মানে তার নিম্নতর একটা প্রাণীর শ্রেণীতে তার জন্মগ্রহণ হয়। এইরকম ভাবে পাপ এবং পুণ্যের ফল নির্ধারণ করা হয়। এবার যেটা বলেছিলাম যে আমার সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা ছিল প্রেতাত্মা, তোমাকে এবার যেহেতু বললাম যে দেখো বেদোক্ত ত্রৈতবাদ মতে 3টে অনাদি, পরমাত্মা, জীবাত্মা আর প্রকৃতি। তো সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে প্রেতাত্মার কোনো ভূমিকা নেই। তো মানুষ পার্সোনালি বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু বেদ মতে কিন্তু নয়, বেদ মতে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব নেই। বেদ মতে তার এই যে আমরা কনসেপ্টটা যে ভূত, ভূত মানে তো অতীত, ভূত শব্দ অর্থ অতীত। এবার যে আমরা ঘোষলি ক্রিয়েচারের কথা মনে করি, এটা নেগেটিভ এনার্জি, সেটা পসিবল নয়, তাই তো? না, নেগেটিভ এনার্জি বলতে বা এমনি তোমার ওই ভূত বলতে, এবার ধরো এই যে প্রেতাত্মা বলি, প্রেত শব্দের অর্থ কি? প্রেত শব্দের অর্থ হচ্ছে যে দেহ থেকে আত্মা চলে গেছে, সেই মৃতদেহটাকে প্রেত বলা হয়। তো সে তো নড়াচড়া করতেই পারে না, কি করে হবে? তাহলে প্রেতাত্মার মানে বেদোক্ত মতে তো তার কোনো অস্তিত্ব রইল না। তো তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে মহাভারত বা রামায়ণ, এই যে এটা সম্বন্ধে অনেক সময় মিসকনসেপশন রয়েছে। অনেক বই যেমন বলে যে রামায়ণের লাস্ট যে পর্বটা সেটা নেই, মানে আসল যে মূল রামায়ণ যেটা রয়েছে। তো এরকম ধরনের কিছু কি মিসকনসেপশন যেটা সাধারণ মানুষ আছে সেরকম তুলে ধরতে পারবে রামায়ণ? হ্যাঁ, যেমন ধরো রামায়ণের ক্ষেত্রে যদি বলি, রামায়ণ বর্তমানে আমরা 7টা কাণ্ড দেখতে পাই, কিন্তু মানে অনেকে মনে করেন যে 7টা কাণ্ড ছিল না, 5টা কাণ্ড রচনা করা হয়েছিল। মানে শুরুর ওই আদিকাণ্ড আর শেষের উত্তরকাণ্ডটা নাকি প্রক্ষিপ্ত, পরবর্তীকালে রচনা করে একসাথে যোগ করা হয়েছিল। বাল্মীকি লেখেনি, বলা মুশকিল। তবে হ্যাঁ, তবে যারা মনে করেন এইটা, তাদের মতে কিন্তু যে ওটা বাল্মীকি রচনা করেননি। তো এটাই হচ্ছে একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, মিসকনসেপশন তো অবশ্যই রয়েছে। যেমন ধরো মানে কেউ কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে দ্রৌপদীর জন্ম কোথা থেকে, সবাই বলবে যে যজ্ঞের আগুন থেকে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যজ্ঞের আগুন থেকে কি কারো উৎপন্ন হতে পারে? যজ্ঞের আগুন থেকে না। যেমন রামচন্দ্রের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই, রামচন্দ্র জন্মের পূর্বে দশরথ কিন্তু যজ্ঞ করেছিল, আপেল দিয়েছিল খেতে। আপেল নয়, ওটা কেউ কেউ মানে কৃত্তিবাসী রামায়ণে চোর মানে পায়েস জাতীয় খাবারের কথা। তো সেই অনুযায়ী রামায়ণের
রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, বাকি 3 ভাইয়ের জন্ম হয়েছিল রামচন্দ্র সমেত। টোটাল রাম লক্ষ্মণ রামচন্দ্র সমেত বাকিদের এখানে রামচন্দ্র সমেত বাকিদের জন্ম হয়েছিল। তো এইটাই দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেও তাই, যে যজ্ঞের ফলে দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল। দ্রৌপদীরা যজ্ঞ করে, ওই জন্য তার স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং দ্রৌপদী জন্ম হয়। তো পরবর্তীকালে এটা জিনিসটা প্রক্ষিপ্ত হতে হতে হয়ে যায় কি আগুন থেকে, মানে যজ্ঞের আগুন থেকে দ্রৌপদী জন্ম। এরকম একটা কনসেপ্ট যেটা আমি শুনেছিলাম যে ওই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কলসির মধ্যে বর দিয়েছে বলে 100টা সন্তান হবে তোমার। হ্যাঁ, ওই রকমই শোনা যায়। হ্যাঁ, এই একটা মিসকনসেপশন আছে। এবার আরেকটা হচ্ছে, যেমন দ্রৌপদীটা যখন বললাম, আরেকটা কথা মাথায় চলে এলো, দ্রৌপদীর বস্ত্র হবে খুব ফেমাস একটা জায়গা। তো সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ছিলেন? উপর দিয়ে বস্ত্র দিচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন অ্যাকচুয়ালি সৌভনগর ধ্বংস করতে গেছিলেন, শাল্য রাজার সৌভনগর ধ্বংস করতে গেছিলেন। কেন? শিশুপালকে বধ করার পর শাল্য রাজা শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন এবং দ্বারকাতে গিয়ে তাকে আহ্বান করেছিলেন। তো সেই অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যই যাওয়া কর্তব্য। তো সৌভনগর তিনি ধ্বংস করে আসেন। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের সময় তিনি সৌভনগরে ছিলেন। এটা একটা ব্যাপার। বস্ত্র হরণ হয়েছিল সত্যিকার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বাঁচাতে পারেনি। সেই সময় বিদুর প্রতিবাদ করেছিলেন, অবশ্যই। কারণ দুঃশাসনের ঔদ্ধত্য, সেটার বিরুদ্ধে সবাই যেহেতু চুপ ছিল, তো বিদুর একমাত্র ছিলেন যিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, তোমার মহাভারতের কথা বললাম, রামায়ণের একটা খুব বড় মিসকনসেপশন হচ্ছে রামচন্দ্র নাকি রাবণকে বলে আগে দুর্গাপুজো করেছিলেন। হ্যাঁ, যেটা বাসন্তী দুর্গাপুজো বলে আমরা জানি। না, বাসন্তীটা বলা হয় নাকি রাবণ করেছিলেন, শারদিয়া অকালবোধন। আচ্ছা, অকালবোধনটা নাকি রামচন্দ্র শুরু করেছিলেন। কিন্তু তুমি যদি সংস্কৃত রামায়ণ দেখো, তাহলে কিন্তু সেখানে মানে রামচন্দ্রের দুর্গাপুজোর কোনো উল্লেখ নেই। কারণ তোমাকে যেমন একটা কথা বলি, রামায়ণ যে সময় রচনা করা হয়েছিল, সে সময় কিন্তু পুজোর প্রচলন ছিল না, যজ্ঞের প্রচলন ছিল। তো সেই অনুযায়ী দুর্গাপুজো করার কথা কিন্তু সংস্কৃত রামায়ণে নেই। দুর্গাপুজো করার কথা সংস্কৃত রামায়ণে নেই। তাছাড়া আর একটা, অনেকে মনে করে যে হনুমানজি নাকি বানর ছিল। বানর শব্দের অর্থ, এবার বানর শব্দের অর্থ হচ্ছে বন থেকে যে খাদ্য সংগ্রহ করে, আক্ষরিক অর্থ। তো সেই অনুযায়ী তো মানে আমরা অনেক সময় দেখি যে সুগ্রীব বা হনুমানজি এনাদের লেয়াজ আছে, এই বানর নয়। এনারা ছিলেন হচ্ছে, যেহেতু মানে মানে বালি যখন রাজ্য অধিকার করে নেয়, সুগ্রীবকে যখন বিতাড়িত করে রাজ্য থেকে, তো তারা তখন বনেই ছিল। তো সেই অর্থে হয়তো তাদেরকে বানর বলা হয়, যেহেতু তারা তখন বন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে। এই টপিক মনে পড়ে গেল যে কর্ণের কিন্তু আগের কিন্তু গুরু ছিলেন কিন্তু দ্রোণাচার্য। দ্রোণাচার্য কিন্তু কর্ণকে যেহেতু রাজা শিষ্য না বিতাড়িত করে না, তিনি জ্ঞান দিয়েছিলেন কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞানটা দেননি। ব্রহ্মাস্ত্র চালানো ওনাকে শেখাননি, কারণ পরবর্তীকালে যেহেতু ওনার অর্জুনের প্রতি একটা ভালোবাসা ছিল। পুরো মহাভারতে যদি বলি, ব্রহ্মাস্ত্র কলিং চালাতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া। অনেকেই সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছিল। আচ্ছা, তাই তারা ইউজ করেননি কেন? কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্র শুধুমাত্র ওই কর্ণকে আর ওদিকে অর্জুনকেই দেখা গেছে আর কি, মানে ব্রহ্মাস্ত্র করছে একটা। হ্যাঁ, এবার তারপরে মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের কাছে যান। কেন এই কথাটা বলছি? শেষে বলছি। শিবের শিষ্য পরশুরামের কাছে। তো পরশুরাম তখন ছিলেন মহেন্দ্র পর্বতে, শিষ্য নিতেন না। তো মানে প্রাইভেট টিউশনই পড়াতেন না, শিষ্য নিতেন না। তো সেই সময় কর্ণ পরিচয় দেয় যে সে ভার্গব ব্রাহ্মণ। ভার্গব শব্দের অর্থ হচ্ছে ভৃগু বংশজাত, মানে মুনি ভৃগুর বংশজাত। পরশুরাম নিজেও ভৃগু মুনির বংশজাত। তো সেই অনুযায়ী তিনি কর্ণকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেন। তো এবং কর্ণের বাহুবল, তারপর অস্ত্র শিক্ষা নেওয়ার ক্ষমতা, এইগুলো দেখে পরশুরাম তাকে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার মানে ঠিক করেন। তারপর হয় কি, পরবর্তীকালে যখন জানতে পারেন পরশুরাম যে সে আসলে ভার্গব ব্রাহ্মণ নয়, তখন তিনি বলেন যে এই ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা যে তুমি নিলে, তোমার কিন্তু এই ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা কাজে লাগবে না বিপদের সময়। তো এবার এটা অভিশাপ বলা হয়। এবার আমার মনে হয় এটা কর্মফলের উপরেই নির্ভর করে তিনি বলেছিলেন, ততদূর মনে হয়। এবার সেই ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা আলটিমেট কিন্তু কাজে লাগবে। এবার তোমায় জিজ্ঞেস করি যে মহাভারত যে হয়েছিল, মানে মহাভারত একটা মানে স্পেসিফিক্যালি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা, যেটাকে আমরা তুলে ধরছি, এই যুদ্ধটা অতি মানে পরিণতিতে গেল। এখন আমার ফ্যামিলি, যে একটা ফ্যামিলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটো আলাদা পুরো পাণ্ডব হয়ে গেল, দিয়ে তারপরে একটা যুদ্ধ হয়ে গেল ফ্যামিলির মধ্যে, ইন্টারনাল একটা অ্যাফেয়ার চলে গেল। তো এই এত বড় কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল, তো এর যে কারণটা, মানে মহাভারতের কারণটা, আমার পার্সোনালি মনে হয় যে ওই যবে থেকে ওই আমাদের বিশ্ব শপথ নিয়েছিল
যে আমি আর বিয়ে করবো না। তো তবে থেকে আর কি মহাভারতের সূচনা ঘটে গেছে আর কি। তোমার পার্সোনালি কি মনে হয় মহাভারতের কারণটা কি? দেখো, মহাভারতের পার্টিকুলার অনেক কারণ আছে। তো আমি তোমাকে যেটা মূলত বলতে পারি সেটা হচ্ছে তোমার বঞ্চনা। সম্পত্তি থেকে কৌরবরা তো পাণ্ডবদের বঞ্চিত করেছে, তো সেটা থেকেই আর কি। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্যোধনকে বলতে গেছিল যে 5টা গ্রাম অন্তত দিয়ে দেওয়া হবে পাণ্ডবদের, তো দুর্যোধন বলেছিল যে যুদ্ধ বিনা কিন্তু সুচাগ্র জমিয়ে দেবো। তো সেই অনুযায়ী মানে তখনই আশা করি যুদ্ধের ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে, যে যুদ্ধ না হলে যে বিন্দুমাত্র জমি সেটে গেছে, তো যুদ্ধ তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। এবার এবার একটা জিনিস যেটা যে আমি বলছি, মূল রামায়ণ রয়েছে, তারপরে আমাদের এখনকার রামায়ণ রয়েছে, আধুনিক রামায়ণ, বা যেটা অনুবাদ আক্ষরিক নানান জিনিস তো রয়েছে। তো এইটা কোন প্রকাশনী পড়া উচিত, মানে যেটা অ্যাকচুয়াল দেবে অ্যাকুরেট দেওয়ার ইনফরমেশন দেওয়া হবে? যেমন একটা পপুলার আমাদের রাজশেখর বসুটা, তো কি কি পড়া উচিত যেটা অ্যাকুরেট ইনফরমেশন পাওয়া যাবে? এবার দেখো, রামায়ণের বা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত হতে হতে বর্তমানে এমন অবস্থা যে অনেক অংশই প্রক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। যেমন তোমাকে আমি একটু আগেই বললাম যে দ্রৌপদীর জন্য। তো রামায়ণ মহাভারত তো ডিফারেন্ট প্রকাশনী থেকে পাবলিশ করা হয় এবং আমরা অনেক মানুষই অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ করে, এবং সবচেয়ে পপুলার রাজশেখর বসুটা আমরা দেখেছি প্রচুর, মানে একটা পাবলিশ একটা বেস্ট সেলিং একটা বুক। তো এবার তুমি কি সাজেস্ট করবে যে কোনটা অ্যাকুরেট টেক্সট পাওয়া যেতে পারে? দেখো, অ্যাকিউরেট টেক্সট একদম পাওয়া একটু তো মুশকিল হবে, এবং আমি একটাই সাজেস্ট করবো সবাইকে, যে যখন রামায়ণ বা মহাভারত পড়বে, যে কোনো প্রকাশনী যখন রামায়ণ বা মহাভারত পড়বে, যে জিনিসটা একটুখানি গন্ডগোল মনে হবে, তো সেই জিনিসটাকে নিয়ে একটু বেশি চর্চা করতে হবে। কারণ বর্তমানে যেহেতু আমাদের সবাইকার হাতে স্মার্টফোন আছে, তো বিভিন্ন পিডিএফ অ্যাভেলেবেল, গুগলে যে কোনো পিডিএফ আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি। তো যে পার্টিকুলার টপিকটা নিয়ে আমাদের একটু সন্দেহ হবে যে না, এটা তো হতে পারে না, এটা কি করে হতে পারে, তো সেই অর্থে সেটা অন্যান্য যে প্রকাশনী, অন্যান্যরা যে অনুবাদ করেছে, সেইগুলোকে দিয়ে একবার কনফার্ম হয়ে নিতে হবে যে এটাই কিনা, এবং ডিসকাস করা, কোনো ধর্মজ্ঞের কাছে ডিসকাস করে নেওয়া যে এটা কিভাবে হতে পারে। তো তিনি যদি মানে ইয়ে হন, সাহায্য তো অবশ্যই করে দেবেন, তিনি তো অবশ্যই সাহায্য করে দেবেন। তো এই অনুযায়ী বলবো যে মূল শ্লোক আছে এরকম রামায়ণ পড়াই ভালো। তো এরকম রামায়ণ অন্তত এখন অ্যাভেলেবেল আছে, অনেকই রামায়ণ আছে। তো যে কোনো প্রকাশনী ওই যেটা বললাম একটুখানি বুঝে পড়লে রামায়ণ ভালো। মোটামুটি রামায়ণ আমার দুটো যায়, একটু বুঝে পড়তে হবে। আচ্ছা, তুমি সৌভিক, তুমি যজ্ঞের কথা বললে, মহাভারতে নানান ধরনের যজ্ঞের কথা বললে, রামায়ণের যজ্ঞের কথা বললে, যে রামচন্দ্র আদৌ যজ্ঞ করেনি তেমন কিছু, মানে পুজো করেন যজ্ঞ তখন মানে বৈদিক যজ্ঞ প্রচলন ছিল। আচ্ছা, তো যজ্ঞ জিনিসটা কি, মানে যজ্ঞ কেন করা হয়? যজ্ঞকে 5টা ভাগে ভাগ করা হয়। আচ্ছা, এক হচ্ছে ভূত যজ্ঞ, 2 হচ্ছে অতিথি যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। যজ্ঞ বলতে তোমার যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে বৈদিক মতে আর কি উপাসনা, সন্ধ্যা উপাসনা, সন্ধির সময়, দিন ও রাত্রির সন্ধির সময় যে উপাসনা করা হয়, সন্ধ্যা উপাসনা। আর দেবযজ্ঞ মানে হচ্ছে অগ্নিহোত্র করা, আগুন জ্বালিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ঘৃতাহুতি দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়, দেবযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞ মানে হচ্ছে আশেপাশের প্রাণীদের সেবা করা, রক্ষা করা, এইসব। পিতৃযজ্ঞ মানে হচ্ছে পিতামাতা, তৎস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান করা, তাদের সেবা যত্ন করা। আর অতিথি যজ্ঞ মানে হচ্ছে অতিথি পরায়ণতা, এটাই যজ্ঞ আর কি, এগুলোই যজ্ঞ, এই 5টাই ভাগ। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা ওই পুজোয় আর কি করে থাকি আর কি, তো সেটা কি যজ্ঞ, সেই হিসেবে ভূত যজ্ঞ? না, পুজোয় ওটা যেটা তুমি আগুন জ্বালানোর কথা বলছো, ওটা তো আমি বললাম দেবযজ্ঞ। তো পুজোয় যেটা করা হয়ে থাকে, পুজো মানে এমনিতে আগুন জ্বালিয়ে যেটা করা হয়ে থাকে সেটা যজ্ঞ করা হয়, সেটাকে দেবযজ্ঞ করা হয়, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয়। আর এটা যেটা আমরা দেখি হোম হয় প্রত্যেক পুজোর শেষে, তো হোম আর যজ্ঞ তো আমার হয়ে যাচ্ছে একটু ডিফারেন্ট আছে কিছুটা। হ্যাঁ, এবার এটার সম্বন্ধে একটু যদি ছোট করে বলো যে কি ডিফারেন্স থাকতে পারে এই দুটোর মধ্যে, হোম আর যজ্ঞের মধ্যে? হোম মূলত বর্তমানে যেটা প্রচলিত সেটা হচ্ছে পৌরাণিক পদ্ধতি। আচ্ছা, আর আমি যে যজ্ঞের কথা এতক্ষণ বললাম এগুলো হচ্ছে বৈদিক পদ্ধতি, বেদ মেনে চলে। আচ্ছা, এইবারে আমরা যদি আসি যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, যে কোনো কি এমন ঈশ্বর বা ভগবান আছে আমিষ বুঝি? আমিষ, দেখো আমিষ প্রথম কথা বলতে হচ্ছে যে খাবার এখন বর্তমানে আমরা বুঝি নিরামিষ আর আমিষ, কিন্তু মানে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেরকম বলেছিলেন সেখানে কিন্তু আমিষ নিরামিষ নেই। সেখানে খাবারেরও 3টে ভাগ করেছে, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক মানে হচ্ছে সহজপাচ্য খাবার, সেটাই খেতে আর কি বিভিন্ন নির্দেশ অনুযায়ী সেটা খাওয়াই উচিত, সহজপাচ্য খাবার যা সহজে হজম হয়। আর রাজসিক, তামসিক
এগুলো যতদূর সম্ভব বর্জন করে চলাই ভালো। তো এবার আমিষ বর্তমানে যেটা আমরা মাছ মাংস বুঝি, যেটা হ্যাঁ, তো এবার অথর্ববেদে বলা হচ্ছে যে আমাদের খাবার জন্য বিভিন্ন শস্য দানা, চাল ইত্যাদি, ডাল সবই আছে। তো নির্দোষ প্রাণীসমূহকে হত্যা করে তাদের মাংস আহার করে নিজের শরীর গঠন না করাই শ্রেয়, মানে করবে না, এটা অনুপযুক্ত। আর আরেকটা জায়গায় বলা হচ্ছে প্রাণীরা রক্ষাযোগ্য, আরেকটা জায়গায় বলা হচ্ছে যে নির্দোষ প্রাণীদের অকারণে হত্যা করবে না। এই অনুযায়ী এবার সেই অনুযায়ী তো প্রাণী হত্যা করা তো অনুচিত। কোনো ঈশ্বর মানে খায় না, না ঈশ্বরের ভক্ষণ করে না। এবার ঈশ্বর তো মানে ঈশ্বর তো নিরাকার, ঈশ্বর কি করে আহার গ্রহণ করবে? আচ্ছা, সেই হিসাবে সেরকম আর কি কোশ্চেনটা একটু কম। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ, ঈশ্বর যেহেতু নিরাকার, ঈশ্বর তো মানে বেদোক্ত বেদ মতে ঈশ্বর নিরাকার, তো সেই অর্থে তিনি কিভাবে আহার গ্রহণ করবেন? আচ্ছা, সেই হিসাবে এরপরে আমরা কোশ্চেন করবো যে সনাতন ধর্ম আর যেটা প্রাচীন ধর্ম আর এখনকার আধুনিক ধর্মের মানে যে কি মূল বৈশিষ্ট্য পার্থক্য। দেখো, সনাতন ধর্ম মূলত বেদ ভিত্তিক। পরবর্তীকালে পুরাণ রচনার পর বর্তমানে মানুষ পুরাণের উপর যে পরিমাণ ডিপেন্ড করছে, তো সেই অনুযায়ী কিন্তু বৈদিক প্রথা পুরো প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এর কোনো বিশেষ কারণ আছে যে পুরাণের প্রতি এত আকর্ষণ? মানে পুরাণ কি একটু মানা সহজ এরকম টাইপের কিছু? না, এবার দেখো, তোমার বেদেও তো বিভিন্ন জিনিস সহজ ভাবেই বলা আছে। যেমন তোমাকে বললাম প্রাণী সকল হত্যা করবে না, না বোঝার মতো তো এতে কিছু নেই। তারপর খাবার জন্য কি কি উপযুক্ত সেগুলোও বলা আছে। তো পরবর্তীকালে মানুষ যেহেতু মানে পুরাণের উপর বেশি ডিপেন্ড করছে, তাই পুজোর প্রচলন। আমি তোমাকে রামায়ণের সময়কার কথা বললাম, পুজো ছিল, বৈদিক সময় কিন্তু পুজো হতো না, তখন শুধু যজ্ঞ হতো। এত দেবদেবীও ছিল না, শুধু যজ্ঞ করা, যজ্ঞের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান, ঈশ্বরকে আর কি সম্মান জানানো, উপাসনা করা ইত্যাদি করা হতো। এবং বর্তমানের সাথে তুমি যদি পার্থক্য তুমি যদি ধরো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কুসংস্কার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। যেমন ধরো একটা মানুষ জাতের ব্যাপার একটু বেশিই মানে, তো জাতের ব্যাপার মানাটা কিন্তু মানে বেদ বোঝে আমরা সবাই সমান, যেহেতু মানুষ সেহেতু সবাই সমান, তাহলে সেখানে তো মানে জাতের তো কোনো সেরকম ভাবে উল্লেখ নেই। তাহলে বর্ণের উল্লেখ আছে, বর্ণের অবশ্যই উল্লেখ আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আচ্ছা, আমরা ক্ষত্রিয়। আচরণ, যদি তুমি আচরণ করো ক্ষত্রিয় মতো, তাহলে তুমি আছো আজ মানে ক্ষত্রিয়। যেমন তোমাকে বলছি, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন চতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগস, মানে হচ্ছে চারটে বর্ণ আমার থেকে সৃষ্টি, পরমেশ্বর ভগবান থেকে সৃষ্টি, পরমেশ্বরের থেকে সৃষ্টি। এখানে এই চারটে বর্ণ ঈশ্বরের থেকে সৃষ্টি। তো এই চারটে বর্ণ কিন্তু জন্মবর্ণ নয়। আমি কর্মের ফলে আমি কি মানে অর্জন করেছি। যদি তুমি পরশুরামের কথাই বলে, যেহেতু আমি একটু আগে পরশুরামের কথা বললাম, তো পরশুরামের কথা যদি তুমি বলো, তাহলে তিনি কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তিনি অনেকবার ক্ষত্রিয়দের আক্রমণ করেছিলেন, সেই অনুযায়ী অনেকেই তাকে ক্ষত্রিয় মনে করেন। এটা একটা ব্যাপার। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে এরকম তুমি ধরতে পারো যে তারপর অনেকেই এরকম উদাহরণ আছেন যে জন্ম এক বর্ণ, কিন্তু ওনাদের ব্যবহার মানে আচরণ ভিত্তিক কিন্তু মানে অনেক পার্থক্য, মানে বর্ণ আর কি আমার আচরণের উপর ডিপেন্ড করে, আমার জন্মের উপর নয়। কারণ আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই, আরেকটা ছোট করে বলে রাখি, রাবণের পিতা কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাবণও তো মনে ব্রাহ্মণ ছিলেন, রাবণ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। কারণ রাবণ মানে আমি যেটা পড়েছিলাম, মানে রাবণ মারা যাওয়ার সময় সীতায় শুয়ে নাকি লক্ষণকে ডেকে বলেছিলেন যে তুমি তো ক্ষত্রিয় বংশে কিছু, আমি তো ব্রাহ্মণ বংশ, তাহলে আমার কেন এরকম হলো? ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহলে কোথায় ছিল? বাদ গেছে এটা, তো কি বলছিলেন? রাবণ তাহলে কি ব্রাহ্মণ ছিলেন না? রাবণের ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিন্তু ওনার যে আচরণগুলো আছে রাক্ষস বংশে না, সেটাই কিন্তু সেই অনুযায়ী কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ সুলভ কিন্তু কোনো আচরণ তিনি রাখেন, সেই অনুযায়ী তিনি ব্রাহ্মণ হলেন। সেই হিসেবে এবার তুমি যদি বলি ধর্মের কিছু কুপ্রভাব কি থাকতে পারে মানুষের প্রতি? হ্যাঁ, এবার অনেক সময় জাতের জন্য মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, জাতি বিভেদ চলে আসে, জাতি বিভেদ চলে আসে। তো বর্তমানে তুমি অনেক কিছুই দেখতে পাবে যে কুপ্রভাব ধর্মের উপর পড়ছে, অনেক সময় পড়ে, অবশ্যই পড়ে। আর এই ধর্মের উপর রাজনীতি হচ্ছে, তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা সবাই, অনেক সময় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায় এইসব জিনিস। শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের পডকাস্টে। তো এবার তোমাকে যদি বলি কি তোমার মহাভারত ইয়ে থেকে, গীতা থেকে যদি কিছু তোমার ফেভারিট পংক্তি শোনাও একটু আমাদের। দেখো, আমি তোমায় একটা বললাম চতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগস, সেটা তো আমি এক্সপ্লেন করে দিলাম। আর একটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে মানে কর্মের হেতু হিসেবে, মানে কর্মেতে আমার অধিকার আছে, কর্ম ফলেতে নয়। কর্ম ফলেতে নয়, আমি কর্ম করবো, কিন্তু কর্মের ফলটা আশা করাটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে যায়। যেমন তোমায় যদি বলি, তুমি একটা কাজ করলে, কাজটার ফল হিসেবে তুমি ধরেছিলে 10 একক তুমি পাবে,
কিন্তু পেলে 7 একক। হুম। তাহলে এই যে 10 থেকে 7 নেমে গেল, মাঝখানে যে 3-এর গ্যাপটা রইল, এটা কিন্তু তোমার দুঃখ। হুম। কিন্তু তুমি যদি কর্মফলটা আশা না করতে, তুমি যদি 7 পেতে, তাহলে 7টাই কিন্তু তোমার আনন্দ থাকতো। এটা বেশ খুব ভালো, সুন্দর এরকম ব্যাপার। তো গীতা মানে তুমি যদি পুরোটা পড়ো তাহলে অবশ্যই তোমার পুরোটাই ভালো লাগবে। তো শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যখন, তাহলে আরেকবার বলো কেমন লাগলো। অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগলো। কোশ্চেন অবশ্যই আর কি মানে বুদ্ধি কাটিয়েই তৈরি করেছো। তো হ্যাঁ, এটাতে আর সবাইকার কাছে একটাই নিবেদন যে ধর্ম নিয়ে চর্চা বা এগুলো করা কোনো ব্যাকডেটেড জিনিস নয়। বর্তমানে প্রায় অনেক সময় আমরা দেখি যে ধর্ম নিয়ে চর্চা কমে গেছে। তো ধর্ম নিয়ে মাঝে মাঝে চর্চা করা উচিত, সারাদিন তো করে থাকতে বলছি না, একটুখানি সময় যদি একটু ধর্মের জন্য আর কি ডেডিকেট করা যায় তো তাহলে অবশ্যই ভালো হয়। এমনি আপকামিং তোমার সঙ্গে অবশ্যই কিছু পডকাস্ট করতে চলেছে, তো সেরকম কিছু টপিক তোমার মাথায় আছে যেরকম তুমি করলে মনে হয় ভালো হয়? যেমন তুমি বলো তোমার কি রকম টপিক? আমরা দেখো দুজনেই লিটারেচারের স্টুডেন্ট, তো লিটারেচার নিয়ে যদি কিছু পড়ি, কোনো পার্টিকুলার সেকশন, ঠিক আছে, বা কোনো পার্টিকুলার রিজিয়নের ইতিহাস যদি, বা কোনো আঞ্চলিক ইতিহাস কোনো একটা আলোচনা সেশন করা যেতে পারে। কি মানে কতটা ইয়ে নয়, একটা আলোচনা সব রাখতেই পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আগে থেকেই বলছি ওয়েলকাম, ঠিক আছে, আসবে। তো ভালো লাগলো। অবশ্যই অবশ্যই ভালো, আমারও ভালো লেগেছে। তো আমি প্রত্যেকে দিয়ে দেবো ইমেল আইডি, আপনারা যারা যারা কি ইচ্ছুক কন্ট্যাক্ট করতে বা কোনো কোয়েশ্চেন ইনকোয়ারি করতে তাহলে যোগাযোগ করবেন। আর প্রত্যেকটা তুমি যে রেফারেন্স, হ্যাঁ আমি আরেকটা যেটা বলছিলাম যে তুমি আমাকে যে কোশ্চেনগুলো করলে সেই উত্তরগুলো যেগুলো দিলাম মানে তুমি বা সবাই কেন বিশ্বাস করবে, সেটার জন্য আমি তোমাকে কয়েকটা রেফারেন্স আমি কথা বলতেও দিয়েছি, কিন্তু আমি বাকি যা যা তোমায় বললাম তো সেই রেফারেন্স গুলো আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো, তুমি ডেসক্রিপশনে একটু দিয়ে দেবো। তো ডেসক্রিপশন গুলো সবাই একটু দেখে নেবে। আর যদি মানে ফার্দার ইনকোয়ারি থাকে তো আমার ইমেল আইডি ওখানে আকাশ দিয়ে দেবে, তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, আমি অবশ্যই শেষ করছি তাহলে। ঠিক আছে, অবশ্যই।